What happened to her? She in the morning they tried to wake her up. She didn't respond. They called me. Okay. I'm a doctor. Okay. I came. I tried to, and they tried to measure her oxygen. It was zero. Okay. They called me. I came. I tried to hit into her heart. It was not responding. I tried to make CPR to resuscitate her and to push to make some massage to the heart, and then tried. The heart is not working, and the oximeter oxygen was 0%. Okay, you said she wake up this morning around what time? 3:30 p.m. when the boy waked up. Okay. She waked up, and the madam said to her she was quite well. Okay. She wanted to stay with the boy. The madam said no, she will stay with the boy. Okay. And she has to go to sleep. Sleep, yeah. Yes, and when they waked in the, 10 in the morning after that, 10:30, they were trying to wake her up. She was not knocking the door, no answer. Then they opened the door. Okay. Then she was not responding to them. She phoned me. I told her measure the oxygen with we have a machine here to measure the oxygen. Okay. It was zero. I came. Okay. I tried to do everything. She died. She was dead. Okay, sir. Thank you, sir. Yesterday she was quite well. Yes, I came yesterday also. And she was quite well also. She told me I want to go with her. She told me she's okay. Yes. That is why I left yesterday. And during the whole day she was quite well, and she woke up in the midnight. After 3:30 after midnight. And she was quite well. Okay. When she Hello, how are you? I'm Madam. Now, yesterday, first of all, so you know, Alimat, she has a private room for herself with a bathroom and a door with a lock, so she can feel free with no interrupt. Yesterday morning, we knocked on her door as usual to wake her up. I heard her screaming. She was crying, so I had to open the door from outside with a knife or something. And then when we entered the room, we found her on the floor, naked. She pooed on herself. She pooed on the floor. She pooed everywhere. She had diarrhea. She couldn't stand. So I asked another Nigerian girl that worked with us for 3 years now to come and help me. And I called Kuki or Rokaya to come and check her. And I called the doctor to come and do analysis and check on her. When she got up, I offered her food and I offered her water with sugar so she would wake up. And then when she woke up, I asked her to go shower and to go with Rukaya to rest for a few days. And even Rukaya offered that she will bring another girl to work for me till your daughter or your sister rest a while at home. Your sister refused all this solution. She insisted on sitting in my house. So I told her, feel free. I will not force you to go, because she was very afraid of losing her job or going home. I don't know. She didn't want to go at all. We all tried with her to go rest in our home. And even in the night, I assure her that I will wait for her, that another girl will come only for 2 days to help me, and then she come back whenever she want. But she refused. Yesterday night, she took all the day yesterday off. She didn't clean at all. She just resting all the day in her room. In the night, I made sure that she ate well. She ate pasta, she ate bread, she ate eggs. I offered her fruits. And then by 10 or 10:30, I told her, go to sleep and rest your body. In the morning, if you don't feel well, you go home. She told me, okay, I'm okay, nothing. And she was very good. She was playing with me. She was playing with my kid, just sitting watching TV. She was very good. In the morning, today, I knocked on her door. No response at all. So I had to open the door another time. I found her body. No response at all. We tried to walk her. I even tried to spray her with water. Nothing at all. I bring the Nigerian girl as well. We tried to wake her up. No response. So I called the doctor. The doctor came, measured her oxygen, neither her pulse, her heartbeat, nothing. So this is God will. We didn't have anything to do. Thank you. ሰላም እግዚአብሔር ይዛላችሁ ውድና ተከበራችሁ የእናንተ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? ባላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ፍቅር ብዝዝት ይበልልኝ።
እንግዲህ እህታችን ዱባይ ነው ይሄን ነገር የተከሰተው። እንደሰማችሁት ሰውየውም ተናግሯል፣ ያሰሪውም ተናግራለች። እንግዲህ በእንግሊዝኛ ያለውን ነገር እና ያው እነሱ እንዳሉት ትላንትና ከትላንትና ወዳ ጀምሮ ጥሩ እንዳልነበረ ስሜቷ ጥሩ እንዳልነበረ እና ያው ገብተሽ ክፍልሽ ተኝ ብያት እንደተኛች ብላት ነግራት እንደተኛች ደግሞ በኢትዮጵያ 9 ሰዓት አካባቢ ሌሊት ላይ ማለት ነው ምግብ እርቦኛል ብላ ሌሊት ላይ ተነስታ ማድ ቤት ሄዳ እንደበላች ከዛ በኋላ ደግሞ ጠዋትን ስትነሳ ደግሞ ስታያት እማ ስለነበረ የሚያስፈልጋትን ነገር ሰታት እንቁላሉ፣ ሩዙ ምናምን በቃ ልክ እንደ ሴትዮ እንደገለጸችው ማለት ነው። የሚያስፈልጋትን ነገር ምግብ ሰታት ከዛ ትተዋታለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በስንት ሰዓት በኋላ ተመልሰው ይመጣሉ። ምንም አይነት ነገር ድምጽ የለም። ስትጠራት ምንም አይነት ምላሽ የለም። ውሃ አርከፈከፍኳት፣ ምንም የምትነቃ ነገር የለም። ከዛ ግራ ሲገባኝ ጎረቤቴ ላይ ናይጄሪያዊ ስለነበረች እሷን ጠራኋት። እሷ ደግሞ ቼክ ስታደርጋት ምንም ነገር የለም ሞታለች ነው ያለችው። እሷም ደግሞ ደንግጣ ሳትነካት ዘላ እየሮጠች ሄደች እና እኔም ደግሞ ፈርቼ ደግሞ አልነካኋትም እንደምታዩት ነው ብላ ሀሳቧን እየተናገረች ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔር አምላክ የጠበቀን። እኔ የጠረጠርኩት ልጅቷ መታወማ ብቻ ሳይሆን ቪዲዮውን ራሱ ዙም አውት አድርጋችሁ እስኪ በደንብ እዩት ማለት ነው። አንድ አይኗ አብጧል ማለት አንድ አይኗ አብጧል። አንድ አይኗ ምን አድርገዋት ይሆን አላቅም። መድኃኒዓለም ብቻ ይወቀው። በመቀጠልም ደግሞ እንግዲህ ያው ሴትዮ እንዳለችው ምንም ነገር መታመን እንደሌለባት ግን ደክሟት እንደነበረ ደክሞኛል ብላ እንደነበረ ረፍት አድርጊ ብላ ረፍትን ፈቃድ እንደተሰጠቻት ተናግራለች ማለት ነው። ግን ያን ሆነ ይህ ግን እህቶቼ ምንም ነገር ቢገጥማችሁ ምንም ነገር ብትሆኑ መጀመሪያ ራስ ይቀድማል። አንደኛው በጣም የምትታመሙ ስሜት የሚሰማችሁ ከሆነ ወደ ሐኪም ቤት መሄድ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የመታቆት ሰው ማሳወቅ፣ ሶስተኛ ነገር ደግሞ ወደ ሀገራችሁ መሄድ ነው በቂ ያለባችሁ ማለት ነው እንጂ እዚህ ታመን እንደዚህ ተንጎሳቁለን እንደዚህ በሰው ቤት በሰው ሀገር ላይ እንደዚህ መንከራተት ማለት ይሄ ሁለት ሞት ነው የሚሞተው ማለት ታውቃላችሁ። አንድ ሰው ከሞተ በኋላ እስኪሄዱ አገር ቤት ለመላክ ራሱ ምን አይነት ፍዳ እንደሚያስከፍል ማለት ነው። እና በጣም ያሳዝናል። በጣም ልብ ይሰራል። እኔ በጣም ያሳዝንች ልጅቷ። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔር አምላክ የጠብቀን እና ያን ሆነ ይህ ግን እንደነገርኳችሁ ነው። በቃ ራሳችንን እንጠብቅ። የሚሰማን ስሜት ካለ ደግሞ ለአስሮቻችን ነግረን ራሳችን ከፍለንም ቢሆን ሐኪም ቤት መሄድ እንዳለብን እና እቺ ልጅ እርግጠኛ ነኝ ታመመች አይመስለኝም። የሆነ ነገር አድርጓታል ብዬ ነው የማስበው። እኔ ቪዲዮውን በደንብ ዝም አውርታ አድርጌ እንትን ብዬዋለሁ። በቃ ምን ልበላችሁ፣ አንድ አይኗ አብጧል ማለት ነው። እቺ ልጅ በተኛችበት አሞኛል ብላ ከተኛች አይኗ ብቻ እንዴት እንደዚህ አይኗ እንዴት ሊያብጥ ይችላል? በመቀጠልም ደግሞ በአንድ ጊዜ ሰው እንዴት እንደዚህ ይቀልጣል? በአንድ ጊዜ እንዴት ይሞታል? በተኛችበት እንዴት ሞታ ትገኛለች? እና የሆነ ውስጡ ወይ ከምግብ ጋር እንዳለችውን ሴትዮ ምግብ ሰጣት የሆነ ነገር ቀላቅላ ሰጣት ይሆን ምን አድርገዋት ይሆን? ማንም ያውቅ ሰው የለም እንግዲህ እና ቪዲዮን ራሱ ዘማት አድርጋችሁ ብታይ አንድ አይኗ የቀኝ በኩል አይኗ አብጧል ማለት ነው። አብጧል ያስታውቃል። እንደ ኳስ ሆኖ ነው ያለው ማለት ነው። እና ቢያንስ አላቅም አይታወቅም። አረቦቹ እኮ አይታመኑም እኮ ምግብ ሰጥተው የሆነ ነገር አድርገዋት ሊሆን ይችላል። አይኗ ብሌን አውጥተውት ይሆናል። አይታወቅም። እነሱ እኮ አሁን ሰውዬው ጎረቤት ዶክተር ነው አለ። አሁን ጃኬቱ ፊቱ ለማሳየት ስላልፈለኩኝ ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው። እና የተናገረው መጀመሪያ ላይ ሰውዬ የተናገረው ዶክተር ነው እና አላቅም እንግዲህ አይን የቸገረው ሰው ብሌን የቸገረው ሰው ካለ የነጩ አይኑ አሁን እኮ አይን የቸገረው ሰው ካለ ሙሉ አይኑ እኮ ማውጣት እኮ አይጠበቅም። ሌላኛው ሽፋን ነው ይሄ ጥቁሩ አይኑ አለ አይደለ? በሱ ውስጥ ትንሽዬ ክብ ነገር አለች። እሷ ነች እንደ ሞራ ነገር ነች የተለጠፈች። እሷ ነች የምትነሳው ማለት ነው። እና አንስተውት ይሁን የአይኗን ብሌን አንስተውት ይሁን
ምን አድርገዋት ከምግብ ሰጥተውት የሆነ ነገሯ ወስደው ይሆን አላውቅም። መድኃኒዓለም የሚታወቀው እና በተቻላቸው አቅም እህቶቼ ራሳችሁን ጠብቁ። እኛ ራሳችን ካልጠበቀን ማንም የጠበቀን ብለን የለም እላችኋለሁ። እንግዲህ ሰላምና ፍቅር ለቅድስት ሀገራችን። እኛም እንደዚህ አይነት ወጥቶ ከመቅረት እግዚአብሔር አምላክ የጠብቀን። እንግዲህ አቤት ብንል ምን ብንል አንዲት ልጅም እንደዚህ አሰሬ እቃ እየወረወረብኝ እቃ እንትን እየደፋብኝ እና ወደ ሀገር ቤት እልክሻለሁ ብሎ እያስፈራራኝ ነበር ብላ አሁን እሪ በከንቱ እያለች ነበረ እንዴት ልጅ ማለት ነው። እና ወደ ሀገር ቤት መሄድ አልፈልግም እና ብላ እያለቀሰች ነበር። በሰላማዊ መንገድ እንኳን ብትወጡ ተጣልታችሁ እንኳን ብትወጡ የተቻላችሁ አቅም የራሳችሁን ነገር እንትን በሉ። ቋንቋ የምታውቁ ከሆነ ከአየር መንገድ ራሱ እኮ መጥፋት እኮ ይቻላል። ከአየር መንገድ እኮ መጥፋት ይቻላል። እነሱ ራሱ ለማሳፈር እንትን ቢል ቼክ ኢን የሚደረግበት ቦታ ሳትደርሱ ወንበር ላይ የሚቀመጡበት አለ አይደለ? ወረፋ የሚጠበቅበት እዛ ላይ ቁጭ ብላችሁ ሰው ስልክ ለምናችሁ ቢሆን አንድ የምታውቁ ሰው ለምናችሁ ወይ ታክሲ ለምን እንትን ብላችሁ ደውላችሁ እንዲመጣላችሁ ተመለሳችሁ በሌላ በር ወጥታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሰውዬ አሰሬ እንትን ልልከኝ ነው እንደዛ ልልከኝ ነው ብላ አንድሽ ልጅ አሁን ስታለቅስ አሳዘነች ማለት ነው። ለመስራት ፍላጎት ኖሮ ግን አሰሪዎቿ ጥሩ አይደለም። እሱን ደግሞ ሰውዬውን የጠመደኝ አለች ሴትዮዋ። እናቷ ቤት ለአፍጥር ሄደች አለ። እሱ ግን እሱ ቤቱና ሰራተኛ ሆነው ስንጨቃጨቅ አሁን ድሬ በከንቶ እያለች ነበረ እላችኋለሁ። እንግዲህ ራሳችሁን ጠብቁ። ምንም ነገር ቢሆን ከራሳችን የሚበልጥ ነገር የለም። ውዴቶቼ ራሳችሁን ጠብቁ። እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን። እኛ ብቻ አይደለንም፣ እግዚአብሔር አምላክ ሲጠብቅ ነው ሁሉም ነገር። ቢሆንም ግን የራሳችን ድርሻ መውጣት እንዳለብኝ ነው እዚህ ላይ የተረዳሁት። እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላሙ ፍቅሩ ዝዝት ይበልልኝ። አመሰግናለሁ። ሰላምና ፍቅር ለቅድስት ሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን። አሜን። አመሰግናለሁ።